कणकां हवावां ताईं कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी, खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी, झूमदियां देख सानू कदों गाउणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। खालां ते सियाड़ां विच पानी वगदा, खालां ते सियाड़ां विच पानी वगदा, फिकरां च अथरू वहाउण लग्या। खालां ते सियाड़ां विच पानी वगदा, फिकरां च अथरू वहाउण लग्या। बाग ते कमाद अरदासां करदे, कामे कदों सुखां वाली नींद सौणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। सरों ते तोड़िए ने संधू सुरजीत, 16 ने सच्ची एको गल आखती, कि एकता अखंडता बनाई रखियो, एकता अखंडता बनाई रखियो। आपे थोड़े वैरी फेर घबराउणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। हुण हवा ने फसलां नूं जवाब दिता जिहड़ियां उहनूं क्वेश्चन कर रहीआं कि फसलां दी गल सुण। हवा ने कहा फसलां दी गल सुण, हवा ने कहा सबरां दा फल बड़ा मिठा हुंदा ए। मुੱਢ ਤੋਂ ही सच झूठ नूं हराउंदा ए। ਇਹ भी फेर इतिहास दोहराउणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। खुशी कदों नचू इन्हां दरां विच नी, झूमदियां वेख सानू कदों गाउणगे। कणकां हवावां ताईं कहण लगियां, कदों जंग जित के किसान आउणगे। किसानी संघर्ष दे विच काले कानूनां दे खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे मेरे सत्कारयोग बजुर्गों, मेरियां मावां भैणां और मेरे नौजवान साथियों, करो रसना पवित्र। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े रंग इस मोर्चे ने हुण तक देखे है, उतरा चढ़ा आए है। हुण जिथे जिथे भी किसानी नूं प्यार करन वाला, क्योंकि जिहड़े बंदे दा रोटी दे नाल संबंध है, जो रोटी खांदा है, वो हर बंदा तुहाडे लई दुआवां करदा, चाहे संसार दे किसे कोने च बैठा होवे। और हुण तां तुहाडे खेत भी, तुहाडीआं कणकां, तुहाडीआं सरोआं, उह खेत भी तुहाडे लई दुआवां कर रहे हैं कि छेती सरकार दे मनी मेहर पवे और ये कानून रद्द होण ते सुखी सांधी सानू पालण वाले इन्हां खेतां दे रखवाले वापस आउण। सो पता नहीं हले किन्नी देर ये सरकार ने अन्नी बोली होके रहना, पर उपरों देखण नूं लगदा है कि कोई असर इन्हां ते हो नहीं रहा। अंदरों अंदरी तां जिहो जे बयान इन्हां दे आउंदे आ, वो बड़े हासोहीणे भी लगदे आ। कई बारी बड़ा गुस्सा भी आउंदा उन्हां नूं सुण के। जिवें पिछे जे मैं वो मंत्री साहब का बयान एक सुनिया सी, जिहड़ियां जथेबंदियां दे नाल कई बारी उन्हां दीयां मीटिंगां भी होईयां, और उन्हां तों बाद उन्हां दीयां मैं गल्लां कई बारी सुनियां कि जी काफ़ी मुद्दों ते बड़े अच्छे वातावरण दे विच बातचीत हुई है। सो कुछ क मसलियां ते
ਸਾਡੇ ਸੁਲਝੇ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੜਾ ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਏ ਤੋ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਨਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਜਰੀ ਦੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਾਈਲ ਜੀ ਆਈ ਇੱਕ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਦ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਦੁਖਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣਾ। ਸੋ ਆਹ ਤਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਐਡੀ ਹਉਮੈ, ਐਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੱਕ ਹੀ ਮੰਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਐਡੀ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਢਾਤੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਵਾਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲ ਵਿਛਾਤੇ, ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਤੇ, ਮੂਰੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਉਗਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਓਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋਰ ਨਕੀਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋਰ ਨਕੀਲਾ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਮੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ।
ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਫਸਰ ਉਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ ਸੌਣ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਮੋਰੀ ਸੀ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪਖੰਡ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਹਾੜੋਂ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਜਦੋਂ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਟਨਾਡਾ ਨਾਲ ਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਵੋ ਉਸ ਖਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਕਿਰਤ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਓ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਉਹ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਜਹਾਨ ਐ, ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ। ਓਏ ਰਾਮੇ ਜੈਨਪੁਰੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਓ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੱਥ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸੋ। ਹੱਥ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸੋ। ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਿਓ ਵਾਰਸੋ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ
ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਦੇ। ਬਾਜ਼ੀ ਹਰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਦਾ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਏ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਦਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਏ। ਦੁੱਖ ਜਰੇ ਨੇ ਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਇੰਨੇ ਜਰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਦਾ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੌਰਨ ਵਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਹਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਥੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਿਲ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਲਏ ਉਹ ਧੋਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, HS ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।